सब पिला मानक गुड मॉर्निंग क्लास 10 रो पिला माने तो आमे जेमती कहितले जे आमे कोन करिवा प्रति विषय क्वेश्चन तैयारी करिवा क्वेश्चन तैयारी कला ही सब क्वेश्चन को आमे कवर करि परिया बुझ सब क्वेश्चन को आमे कवर करि परिवा नाही ताले कोनोसी ना कोनोसी रूप रे आमे सब क्वेश्चन को अटेंड करि परिया नाही बा 50 रु 50 रखियार जो हमर आशा अछि ताहा केबे पूर्ण होई परिवो नाही सोशल साइंस रे बुझलो सेमती करिया को आमे ट्राई करिवा ज्योग्राफी मध्ये सेमती करिवो हला हमर हिस्ट्री आगे सारिवा तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 गांधी जींकर पूरा नाम कौन थिला देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 गांधी जींकर पूरा नाम कौन थिला सेकंड क्वेश्चन गांधी जी केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले इतला सेकंड क्वेश्चन गांधी जी केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले तमे पॉज करी सब क्वेश्चन लिखियो हला थर्ड क्वेश्चन गांधी जी केबे कस्तूरबा को विवाह करथिले गांधी जी केबे कस्तूरबा को विवाह करथिले 4 नंबर क्वेश्चन गांधी जो कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे कौन बोली संबोधन करुथिले जार आंसर होची बा आंसर मध्ये तोळगु लिखुथो बुझलो मु तुम क्वेश्चन लिख दउची पहिले सब आंसर हो लाइन बाय लाइन बुझलो एडु मु करूची ए देखो एडु लिखा होची तुम सब को ए बा एड लिखा जे तुम सब देखियो देखिए लाइन बाय लाइन आंसर मध्ये क्वेश्चन रेड पेन रे आंसर लिखियो बुझलो ओके तापरे फिफ्थ क्वेश्चन गांधी जी केते मसिया रे बैरिस्टर पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले ये गोटे क्वेश्चन है परियो 1882 मसीह गांधीजी कौन पढ़िया इंग्लैंड यात्रा करते ये गोटे क्वेश्चन हो पार गांधीजी बैरिस्टर पढ़िया केउ देश को यात्रा करते ये गोटे क्वेश्चन हो पार 3टा क्वेश्चन ये है तापर 1801 लिखाई कौन लिख हाँ केबे से बैरिस्टर पढ़ा शेष करी बा समाप्ति करी भारत को फेरिले लिखिबो 1891 जून मास हला ये गोटे क्वेश्चन हला पुणे आउट क्वेश्चन कोन परियो आईन शिक्षा समाप्ति परे से क्यों क्यों स्थान रे बैरिस्टर भाव रे आईन व्यवसाय करुथिले ये गोटे क्वेश्चन हे पाला हला तापरे सेकंड तापर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा मकदमा लड़ापी कहार मकदमा लड़ापी दक्षिण आफ्रिका यात्रा करते है जन भारतीय मुसलमान व्यवसायी मकदमा लड़ापी आउ पार गांधीजी भारतीय मुसलमान व्यवसायी मकदमा लड़ापी दक्षिण आफ्रिकार क्यों स्थान को यात्रा करते जहाँ हूँ नाटाल नामक स्थान को यात्रा करते सरला है ये गला तापर क्वेश्चन सब क्वेश्चन लेखिकी मत पठेब बुझल मु देखी गोटे क्वेश्चन भूल भाल नदी किसी डाउट थी मत पचार मिस जमी हेनी गोटे गोटे विषय करेबी गोटे गोटे विषय समस्ते पठेब तापर लिख श्वेतांग इंग्रेज मान को श्वेतांग बोली कहुला श्वेत अंग श्वेत मान धला जार धला अंग मान गोरा शरीर है मुझे कहता श्वेतांग इंग्रेज मान श्वेतांग कहला है श्वेतांगर क्यों नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकीय कृष्णांग मान कौन कृष्ण मान कला कृष्णांग मान कृष्णांग कला आफ्रिकीय लोक एवं दक्षिण आफ्रिकार काम करुवा व्यक्ति अत्याचार सम्मुखीन होते क्वेश्चन कौन ताने श्वेतांग इंग्रेज मैंने खाली इंग्रेज मैंने लिखिपर खाली श्वेतांग मैंने लिखिपर दुईटा मिसैक लिखने भी चलो कि ना है श्वेतांग इंग्रेज मानकर क्यों नीति जोगु आंसर हूँ वर्ण वैषम्य नीति वर्ण वर्ण भितर भेदभाव ये गोटे क्वेश्चन है हाँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नाटाल रे दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानू भोट दानर अधिकार दि जाउथिला कि नाही हाँ कि ना ये गोटे क्वेश्चन हाँ ना बुझल ना एमती क्वेश्चन करिया को पड़ो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आम कर आउ कह जो कौन
ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ସେମାନେ ରାତି ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଡ଼େନି, ଲେଖିବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖନି, ଠିକ୍ ହେଲା। ଭ୍ୟାଲିଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରେଳଗାଡ଼ିର କେଉଁ କୋଠରୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ? ବୁଝିଲ, ଭାରତୀୟମାନେ ବା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକାମାନେ, ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେ ଭାରତୀୟ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଣିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ଡାକାଯିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଇଂରେଜମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସରିଲା। ହଁ ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କେବେ ଓ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଭଲରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ? କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସତ୍ୟର ଉପରେ ରହି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ମାନେ କ'ଣ? ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ଧରିକି ବୁଲିବେ ହେଲା, 1906। ତାପରେ ଏଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ମାନେ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଉପସ୍ଥିତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁଠି? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରଠାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ସେଇ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? 1908 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି 1908 ମସିହାରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 1908 ମସିହାରେ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ କେବେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା? ଏଇଠି ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ହେଲା। ଓକେ ସରିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସରିଲା, ଇଏ ସରିଗଲା। ତାପରେ ହଁ, ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କିଏ ଥିଲେ? ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିକି ଦେବ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବି, ବୁଝିଲ। କେତେ ପେଜ୍ର ଅଛି? ମାତ୍ର 6 ପେଜ୍ ହେଲା। ଆମର 2 ପେଜ୍ ସରିଲା, ଆଉ 4 ପେଜ୍ ନା 2 ପେଜ୍ ସରିନି।
ଦୀପେଶ ସରିଲା ନା, ଦୀପେଶ ସରିଗଲା ଆମର। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 9। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? 1916 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ହେଲା, ଏସବୁ ଏତିକି ଗଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ରଖିବ, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ। ହେଲା, ଚମ୍ପାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିର କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା? 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ। ହେଲା, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇ 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଚମ୍ପାରଣର କେଉଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା 1917 ଏପ୍ରିଲରେ। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହାରି ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ, ଦେବୀ କୃପାଳିନ ଏସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିକି ଦେବ। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ହେଇପାରୁଛ ନାହିଁ କହିବ। ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିବ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଲେଖିବ। ତୁମେ ବି ଦେଖୁଥିବ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବହି ରଖିଥିବ, ମୋବାଇଲ ରଖିଥିବ, ଲେଖିକି ଲେଖିବ। ହେଲା, ଓକେ। ତାପରେ ସରିଲା। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଟିକସର କେତେ ଶତକଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 25% ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ହେଲା, ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଖେଡ଼ା ଆସିଗଲା। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1918 ମସିହାରେ। ଖେଡ଼ା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲା, ଖେଡ଼ାରେ କିପରି ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା? ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର। ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ଯେ ଖେଡ଼ାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବା ଟିକସ ଦେବା କୋହଳ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଭଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ। ହେଲା, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ପରେ
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଇନ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ହୋଇଗଲେ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଗୁଜୁରାଟ, ହଁ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଗୁଜୁରାଟର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହେଲା? ମାଲିକ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହା ଅନୁରୋଧରେ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ, ନା ଏଇଟା ଲେଖିବ କ'ଣ କହିଲ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ, ସେ ରାଜି ହେଲେନି ନା, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରମେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅର୍ଥ ଶ୍ରମିକ ବସିଥିବେ, ମାଲିକ ବସିଥିବେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବସିଥିବେ, ଏଇଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କରାଗଲା ହେଲା, ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରେ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କେତେ ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? 20 ଭାଗ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର 20 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କଲା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କେତେ ମଜୁରୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ? ସେ କରୁଥିଲେ 35 ହେଲା, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା। ଏଇଠି ମନେ ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ 2ଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ପରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପରକୁ ଅନେଇଥିବ, ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୋଟେ ହେଲା ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ଦୁଇଟି ନା କ'ଣ, ଇଏ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ, ଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ହେଲା। ତାପରେ ରାଓଲାତ, ହଁ ମନେ ରଖିବ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ? ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିପାରିଲ? ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ରହିଲା ତୁମର ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତିକି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଆସିବ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁମର ଆସିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କେବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ କେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ। ଯେହେତୁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ପାର୍ଟ ଥିଲା କିଏ? ଇଂରେଜ ହେଲା। ତାପରେ ତ ସେ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ରାଜନୈତିକ କଥା କିଛି ବୁଝିଲେନି ଆଉ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏଇଟା ଲେଖିବ ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼। ତାପରେ ସେଇ ବୁଝିଲେନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମ ଦାବି ବୁଝିବୁ, ହେଲେ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଲେଖିବ ଭାରତର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ରାଓଲାତ ଆଇନ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଲେଖିବ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଆଇନଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଆଇନଟି ଥିଲା
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବା। ହେଲା। କେତେ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? 1919 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ମନେ ଲେଖିବ। ହେଲା। ଲେଖିକି ଦେଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପୁଣି ଦେବି। ପାଠ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା? ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ହଁ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ ମନେ ଲେଖିବ। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରାଉରକେଲା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଥିରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ? ରାଉରକେଲା ଆଇନ କେବେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା? ଖାଲି 1919। ଏଟା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି କିଏ ଆଶଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଶ୍ରୀମତୀ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ କଲା। ବୁଝିଲ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଲେଖିଦେବ ସେଇଠି। କିଏ କିଏ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କିଏ କିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? କିଏ କିଏ? ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନେଶ ଏଦଲଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏମିତି କରୁଛୁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ହେଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ହଉ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାଉରକେଲା ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ହରତାଳ। ହରତାଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହରତାଳ। ହର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ତାଳ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ତାଳ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଥିଲା ହରତାଳ। ହେଲା। ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲେଖିବ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଲେଖିବ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ? କ'ଣ କହିବ? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ, ମନେ ରଖିବ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାହେବ। ହେଲା। ଉପବାସ କରାହେବ। ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? 1919 ଏପ୍ରିଲ 9। ହେଲା। ଏଇ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କେବେ ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୁଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ। ବୁଝିଲ। ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଲେଖିବ କ'ଣ ନା, କେବେ ଅମୃତସର ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ। ଅମୃତସରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ। ହେଲା। ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ଲେଖିବ କ'ଣ? ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନେତା ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ମୁକୁଳାଇବେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଥିଲା, କେହି ଇଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ଦଳୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ?
କିଏ କେଉଁ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିରସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ତୁମେ ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଥିନା ଇଂରେଜ ଥିଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁନଥିଲ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଃଖିତ ଫିଲ୍ କରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପରିବେଶ। ଆମେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ସେମିତି ଆମକୁ କେଉଁଠି ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିବ ହେଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ? 379 ମରିଥିଲେ, 1200 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ? 1200 ମରିଥିଲେ, 3600 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିଲ, ଲେଖିବ। ତାପରେ ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ? ନା ସେଇ ରାଓଲାତ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ମନେ ରଖିବ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା? ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1919 ଏପ୍ରିଲ 18। ତାପରେ ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲେଖିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ସେ ପୋଲିସ ସବୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ଭାରତୀୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତୀୟ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେଉଁ ପଦ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନାଇଟ୍ ପଦ, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ଇହିନ୍ଦ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନାଇଟ୍ ପଦ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଲେଖିବ ଆନ୍ସର, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ହେଲା। କାଇଜର ଇହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିକି ମୋତେ ଦିଅ, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ପାଠ ଦେବି। ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବ, ଯାହା କରିକି ସ୍ପିଡ଼୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରି ମୋତେ ଦିଅ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।